الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وصحابته وأزواجه وذريته وأهل بيته وأتباعه من العلماء العاملين إلى يوم الدين، خصوصا مصنف هذا الكتاب رحمه الله كما لأرواح والدينا من آبائنا وأمهاتنا وجميع أهلنا ومشايخنا ومعلمينا وأهلنا وأزواجنا ولمن لهم حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بأن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا وعلى ذريتنا أجمعين يوم الدين ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكرامتهم وسلامتهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يرزقنا حسن الخاتمة بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله تلك النية لكل نية صالحة وعلى كمال وجه سلام الصالح بجاه النبي وبجاه آل النبي والقدر والأسرار. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه المصطفى وصحبه والآل. فأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خصنا بحبيبنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف ومجد وعظم وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وعصر وجودنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه عدد كل ذرة المضرة لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء وجه الله تعالى وقربه وثوابه ورضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم ونجنا من القوم الظالمين والكافرين والحمد لله رب العالمين. حضرات المكرمين المحترمين معاشر الفضلاء ومعاشر الكرماء ومعاشر الأعزاء أيها الحاضرين أيها الحاضرات رحمني ورحمكم الله. Bilkhusus yang sangat kita hormati dan sangat kita muliakan guru kita semua Ustaz Jajah Ma'anallah Mutuli Hayati. Semoga beliau senantiasa dalam limpahan rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga beliau dipanjangkan umur dalam sehat afiat dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan beliau kekuatan keistiqomahan. Sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Mushola Ikhlas, Pak Eko beserta para pengurus DKM yang lainnya, yang pun juga kita doakan mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Pak Ketua DKM Mushola Darul Ilmi
Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pak RT, Pak RW yang hadir yang enggak hadir mudah-mudahan sehat afiat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin hadirat jemaah majelis taklim, insyaallah sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukurlah kita kepada Allah dengan diiringi bersolawat serta menyampaikan ucapan tahiyat wassalam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah diikuti dengan petunjuk dan pertolongan Allah, malam hari ini kita kembali bisa duduk lagi di majelis ilmu musalla al-ikhlas ini dengan niat diantaranya niat silaturahim, niat memuliakan bulan Rajab, niat menggunakan nikmat sehat dan umur, niat menggugurkan kejahilan yang ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima. Walaupun kemudian hujan, tapi alhamdulillah jamaahnya tidak kurang dari 350. Kurang ya kadang-kadang. Alhamdulillah, dan malam ini diliput oleh TV One. Itu berapa kameranya? Satu kan? Satu apa bahasa Inggrisnya? Berarti TV? Salah kan? Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah limpahi kita ilmu yang barakah dan manfaat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita nanti di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah sampaikan bulan nanti kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan nanti kita di akhirat bersama para ulama, para salihin, para aulia, dan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi jami'i ulumi sa'ir as-salihin wa bi ulumikum fid darain amin. Qala wa qala radhiyallahu ta'ala anhu. Kam arkanu salati, berapakah rukun salat? Arkanuha arba'atu asyara ruknan. Adapun rukun salat adalah 14 rukun. Yang pertama al-awwal an-niyatu, yaitu niat, sudah kita bahas. At-tsaniyu, yang kedua al-qiyamu lil qadiri fil fardhi, berdiri betul bagi yang mampu di dalam salat fardu atau di dalam salat wajib, juga sudah kita bahas. At-tsalitsu, yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat ar-rabi' qira'atul fatihati, yaitu membaca suratul Fatihah. Nah, ini sambungan kita malam ini, yaitu rukun salat yang nomor 4, yaitu membaca Al-Fatihah. Kalau pertanyaannya begini, membaca Al-Fatihah berarti rukun qauli, rukun qalbi, apa rukun fi'li? Qauli artinya ucapan atau bacaan, ya. Rukun salat cuma 3, ada qalbi, ada qauli, ada fi'li. Yang qalbi ada berapa? Qalbi 1, yaitu niat. Yang kemudian qauli 5, fi'li 7. Berarti jumlahnya 13 tambah 1 tumakninah 14. Kalau tumakninahnya dipisah-pisah maka bisa jadi kemudian 17. Karena tumakninah itu ada di 4 tempat: ruku, i'tidal, sujud, dan kemudian duduk antara 2 sujud. Jadi kalau misalnya bilanya mendengar rukun sholat jumlahnya beda-beda. Misalnya dia mengatakan rukun sholat berapa? 13. Berarti tumakninah digabung jadi 1. Misalnya ruku dan tumakninah 1, sujud dan tumakninah dianggap 1, duduk antara i'tidal dan tumakninah, duduk antara 2 sujud dan tumakninah. Kalau tumakninahnya langsung digabung seperti itu maka berarti 3. Tapi kalau kemudian misalnya begini, 13 rukun sholat yang qauli, qalbi, fi'li tadi, 1 qalbi, 5 qauli, 7 fi'li,
tambah 1 tumakninah pada ketika ruku, pada ketika i'tidal, sujud dan duduk antara 2 sujud. Berarti rukunnya 14. Kalau kemudian tumakninahnya sendiri-sendiri, berarti begini, rukun sholat yang 13 tambah tumakninah pada ketika ruku 1, tambah tumakninah ketika i'tidal 2, tambah tumakninah ketika sujud, tambah tumakninah ketika duduk antara 2 sujud, berarti 13 tambah 4 17. Jadi jangan bingung kalau nanti ada yang ngatain rukun sholat itu 13, ada yang ngatain 14, ada yang mengatakan 17. Itu rinciannya. Kalau bahasanya sami, nah itu kemudian ya. Yang nomor 4, membaca suratul Fatihah. Ini rukun. Artinya bila Fatihahnya tidak sah, maka salatnya juga tidak sah. Syarat sah membaca Fatihah itu ada 10. Nah ini. Jadi Fatihah rukun salat sudah. Dan syarat sahnya membaca Fatihah ada 10. Bila 10 ini ada yang tidak terpenuhi salah satu di antaranya, maka berarti Fatihahnya tidak sah. Kalau Fatihahnya tidak sah, konsekuensinya adalah salatnya tidak sah. Syarat yang pertama syarat sah Fatihah, ya, dibaca pada ketika berdiri atau pengganti berdiri setiap rakaat di dalam sholat wajib. Ya, yang tulis Irfan ini. Syarat sah Fatihah yang nomor 1 dibaca pada ketika berdiri atau pengganti berdiri di dalam di setiap rakaat, di setiap rakaat sholat fardu atau sholat wajib. Jadi Fatihah itu dibaca baru sah pada ketika satu dulu. Jadi berdiri kalau kita kan rukun sholat kemarin ada namanya berdiri betul. Nah, membaca Fatihah baru sah kalau dibaca pada ketika berdiri itu. Tapi rasanya juga nggak ada orang yang baca Fatihah ruku tapi baca Fatihah misalnya, nggak ada. Pasti pas saat berdiri baca Fatihah. Jadi memang seperti itu juga syarat sahnya. Dengan kata lain, tidak sah Fatihah kalau dibaca bukan pada waktu berdiri betul atau pada ketika pengganti berdiri. Umpama orang sholatnya sholat duduk, berarti pengganti berdirinya apa? Duduk. Saat dia duduk, maka berarti membaca Fatihah. Tidak sah Fatihah kalau dibaca saat ruku dan saat yang lainnya. Pokoknya saat berdiri betul atau pengganti berdiri betul kalau sholatnya bukan yang sholat berdiri. Kalau misalnya sholatnya berbaring, berarti pengganti berdirinya berbaring. Itu paham insyaallah ya. Dibaca pada ketika berdiri atau pengganti berdiri di setiap rakaat sholat fardu. Kenapa jadi ada kalimat sholat fardu? Di setiap rakaatnya kita dulu. Di setiap rakaatnya kita lewat dulu. Kenapa jadi ada kata-kata di setiap sholat fardu? Karena kalau sholat sunnah, walaupun orang yang mampu berdiri, boleh nggak dia sholat sunnah duduk? Dia sudah belajar nih. Orang kemudian mau sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, tarawih, duha, witir dan lain sebagainya. Orang ini mampu saja berdiri, tapi dia mau sholat duduk, boleh nggak sholat? Sah, cuma pahalanya separuh. Kan sudah dibahas tuh. Ada orang sholat tarawih, dia kemudian nggak mau capek, lalu dia sholatnya duduk. Bolehlah sholat tarawih kayak itu, kemudian padahal orangnya puasa saja berdiri. Jawabannya boleh, cuma sayang pahalanya dapat separuh dari sholat berdiri.
Cuma kalau sholat wajib mampu berdiri lalu duduk sholatnya tidak. Maka ada kalimat membaca Fatihah itu syarat sahnya dibaca pada ketika berdiri di setiap atau pengganti berdiri di setiap rakaat sholat fardu. Karena kalau orang sholat sunnah harusnya dia berdiri tapi dia sholat duduk, berarti dia membacanya pada ketika, padahal harusnya berdiri. Sholat baca Fatihahnya duduk, padahal dia harusnya berdiri. Karena syarat sah Fatihah itu harus berdiri atau pengganti berdiri dalam sholat fardu. Kaitannya ini nyambung gak nih? Saya takut kehujanan, takut meleleh nih. Ya, nyambung ya? Baik membacanya itu kemudian hafalan, artinya ya kayak kita nih, insya Allah Fatihah insya Allah hafal. Kalau bapak-bapak yang di ahli kelas 5 kelihatan insya Allah juz 30 itu insya Allah khatam, insya Allah juz 30 bukan 30 juz 30 insya Allah, apalagi di bang Fatihah. Kayak apa kalau orang misalnya nggak hafal Fatihah, atau kalau nggak hafal misalnya boleh dia melihat mushaf. Jadi sholat itu melihat mushaf boleh, umpama nggak hafal, tapi di mana berdiam kalau sampai Fatihah nggak hafal ya kan, di gunung mana tinggalnya tuh ya, nggak hafal Fatihah lalu kemudian pakai mushaf, pakai buku baca Fatihah sah. Atau mendengarkan orang lain baca. Wah, kalau pegang buku saya susah bacanya. Kemudian sambil sholat, sambil setel MP3 Fatihah, ikutin MP3-nya Fatihah itu sah sholatnya juga. Kayak apalagi sudah kemudian. Jadi membaca Fatihah itu bisa dengan hafalan, bisa dengan melihat mushaf, atau kemudian mendengarkan bacaan orang lain sah saja. Ya, tidak mesti kemudian harus hafalan kita, tidak mesti. Cuman rasanya insya Allah asal Islam saja dan dia dari kecil Islam, maka baca Fatihah insya Allah hafal. Nah sekarang kita kemudian kalimat pada setiap rakaat. Nah ini yang banyak terjadi masalah. Di setiap, berarti kalau misalnya sholat maghrib berapa kali baca Fatihahnya tuh baru benar tuh? Kalau isya 4. Kalau subuh dikit subuh ya 2. Misalnya kemudian lalu muncul pertanyaan begini, kalau sholat isya tadi berarti berapa kali baca Fatihah baru sah sholatnya? 4 kali di setiap. Oke. Lalu ada orang begitu kemudian dia rakaat ketiga dan keempat, imamnya bacanya cepat benar Fatihahnya, lalu dia nggak sempat selesai Fatihah, imamnya ruku. Apakah dia ikut ruku dengan imam? Apa dia meneruskan bacaan Fatihahnya? Nah, sudah mulai berantem sudah. Ya kan? Yang ibu-ibu ngomongnya meneruskan Fatihah. Kalau yang bapak-bapak ikut ruku, nah, maka di sini muncullah permasalahan. Di sini lalu pentingnya kemudian ilmu. Ya, Fatihah itu asal hukumnya wajib dibaca di setiap rakaat sampai hadis Nabi, laisa salatun man lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap salat seseorang apabila tidak dibaca di dalamnya Fatihatul kitab atau suratul Fatihah. Ya. Jadi Fatihah ini wajib di tiap rakaat. Ini asal hukumnya dulu. Tetapi dalam konteks kasus-kasus tertentu ada Fatihah makmum itu yang bisa ditanggung oleh imam. Kalau kemudian sholat berjamaah, kalau sholat sendirian misalnya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, Allahu akbar, ruku, sah salatnya. Nah, kalau sholat sendirian nggak boleh harus habis, harus selesai Fatihah. Tapi kalau misalnya sholat berjamaah, ada kondisi-kondisi tertentu yang Fatihah makmum itu ditanggung oleh imam. Apa bahasa ditanggung ini? Artinya si makmum nggak selesai, tapi kemudian dianggap sudah dibaca oleh imam, lalu dia ngikutin imam.
Yang pertama misalnya kasus contoh makmum masbuk. Satu dulu, contoh kasus makmum masbuk apa masbuk? Hah? Telat? Datang bulan? Katanya telat datang katanya. Telat? Telat jamaah? Telat jamaah? Masbuk itu adalah orang yang tidak sempat membaca Fatihah bersama imam, itu masbuk namanya. Orang yang tidak sempat membaca Fatihah dengan imam itu dianggap masbuk. Ya, perhatikan aja dulu. Misalnya begini. Salat subuh aja anggaplah subuh. Begitu sudah qomat, bapak-bapak atau satu dua atau siapa atau misalnya kita baru bangun wudu lalu jalan ke Al-Ikhlas. Begitu jalan kemudian sampai tempat makmum, Allahu Akbar, imamnya sudah kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kan baru datang nih, imam sudah siratal ladzi. Nah, kira-kira dia baca Fatihahnya sempat nggak bareng imam selesai? Nggak sempat. Misalnya nggak sempat nih kemudian, atau imamnya sudah baca surah, akhir-akhir surah sudah. Imamnya contoh aja subuh misalnya baca wadduha, kemudian fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita fa'ammal yatima fala taqhar, baru Allahu Akbar baru datang kita baca surah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Imamnya sudah ruku, Allahu Akbar kata imamnya ruku. Berarti imam selesai baca Fatihah? Selesai. Si makmum tadi selesai dong? Maka dianggap disebutlah si makmum ini tidak dapat membaca Fatihah bersama imam. Maka makmum ini dihitungnya ya. Ini dulu ya. Berarti ini makmum dan ini banyak kejadian. Maghrib ke misalnya imam sudah la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Kita bilang Allahu Akbar. Begitu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Imam Allahu Akbar ruku, kita baru maliki yaumiddin. Nah, ini namanya sudah masbuk. Apabila si masbuk ini nanti bisa ruku bersama imam dengan tumakninah, maka makmum masbuk ini dihitung dapat rakaat itu. Kalau nggak disempat, maka berarti rakaat itu nanti diganti setelah imam salam. Jadi ruku itu bukan masbuk, tapi ruku itu hitungan apakah makmum ini dapat satu rakaat dengan imam. Paham ya maksudnya? Kalau masbuk tadi ukurannya kalau nggak sempat baca Fatihah bersama, itu sudah dinamakan. Lalu ketika waladhdallin an'amta 'alaihim, imam Allahu Akbar ruku, lalu dia mati terus itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini makmum. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Imam sudah i'tidal. Berarti dia dapat ruku dengan imam. Maka rakaat itu dia tidak dihitung si makmum tadi. Begitu imam sujud, dia kemudian sujud, tapi rakaat itu tidak dihitung. Karena hitungan rakaat itu adalah kalau bisa bersama imam ruku dengan tumak. Kalau misalnya imam ruku, sebentar lagi imam bangkit, kita sempat ikut ruku, artis sempat ikut ruku dengan tumakninah, sempat kita sekadar di dalam hati ruku bersama imam itu membaca subhanallah dalam hati, lalu imam bangkit, sami Allah liman hamidah, kita ikut, maka berarti rakaat itu kita dah. Berarti imam satu, kita satu. Ya kan? Kalau imamnya kemudian sudah i'tidal kita baru ruku, maka berarti imam satu kita kosong. Berarti satu simpang pukul. Artinya kita belum dapat rakaat. Maka ketika imam rakaat kedua kita baru rakaat satu. Imam ketiga kita rakaat dua. Imam salam kita nambah yang rakaat ketiga. Aku dari mana asal? Nanti itu bahasanya sendiri. Itu nanti bab bahasan mas.
masbuk. Makanya ngaji ini layang-layang terus dimainin. Ngaji. Kalau udah sempat baca Fatihah dengan imam namanya kalau udah sempat ruku dengan imam namanya nggak dapat rakaat. Jadi beda antara masbuk dengan nggak dapat rakaat. Paham nggak? Kalau nggak paham PDKM tolong keluar pisang goreng coba. Nah, lalu kejadian seperti itu tadi. Imam sholat maghrib tadi. Wala ana abidum ma abadtum wala antum, kita baru Allahu Akbar, kita baca Fatihah maliki yaumiddin, imam ruku, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, disinilah yang dinamakan Fatihah makmum ditanggung imam. Ya, Fatihah makmum ditanggung imam, arti ditanggung imam. Kalau kita masbuk, begitu imam sudah kemudian wala antum abiduna ma a'bud, kita Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, imam ruku, Allahu Akbar, maka kemudian itu ruku dengan imam, Fatihahnya tinggalkan sedapatnya. Kalau cuma sampai maliki yaumiddin imam ruku, maka itu ruku. Lah, kan Ustaz baca Fatihah itu setiap rakaat. Syarat sahnya kalau nggak tiap rakaat nggak sah. Fatihah yang rakaat itu tadi ditanggung oleh imam. Yang penting imam sudah baca, maka si makmum tadi dianggap sudah juga membaca. Artinya Fatihah makmum ditanggung. Paham? Nah, akan tetapi ini yang banyak salah. Akan tetapi yang banyak salah, apabila sudah masbuk dan dia tahu bahwa dirinya ini masbuk, artinya dengar aja imam sudah wala antum abiduna ma a'bud, berarti ini kalau baca Fatihah nggak akan selesai. Dia Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tahu sudah datang telat, baca doa kita sunnah wajib. Maka kemudian begitu dia bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, imam ruku, dia nggak boleh ikut ruku. Nah, ini masalahnya nih, dia tidak boleh ikut. Kenapa nggak boleh ikut ruku? Dia harus menyelesaikan bacaan Fatihahnya sampai selesai. Lah, kenapa harus sampai selesai? Bukankah ditanggung imam? Salahmu dewe. Kenapa yang sunnah dibaca? Kalau yang sunnah dibaca, maka yang wajib harus sampai selesai. Ya. Atau misalnya Allahu Akbar, imam sudah wala ana abidum ma'abatum, nggak baca Pak, nggak baca doa iftitah dia, cuman begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah sunnah apa wajib? Sunnah, maka dia nggak boleh tidak ada istilah bagi orang itu Fatihahnya ditanggung imam, nggak ada. Maka karena dia sudah mengerjakan yang sunnah, artinya Fatihah yang wajib harus diselesaikan. Jadi begitu Allahu Akbar sadar, artinya sadar-sadar kalau datang terlambat. Begitu kemudian datang terlambat, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, apalagi sampai ini wajah tuh salam imam baru Fatihah kita, ya kan? Itu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Imam kemudian ruku, kita nggak boleh ikut ruku. Nggak boleh ikut ruku. Lah, lalu gimana? Selesaikan Fatihah sampai selesai kemudian Fatihah, tetapi ini kemudian diuzur sampai bila kemudian sampai selesai membaca Fatihah. Kalau dia nggak dapat bersama dengan imam rukunya, berarti kemudian rakaat itu dihitung nggak? Karena dia nggak dapat ruku dengan imam. Harusnya kalau pintar, begitu sadar telat, wala ana abidum ma abadtum, Allahu Akbar, langsung baca Iya, jangan baca yang sunnah-sunnah yang lain. Kenapa? Karena kalau baca yang sunnah-sunnah yang lain, Fatihahnya harus diselesaikan. Paham dulu? Bener nih, paham nih? Paham ya?
kalau kejadiannya di rakaat pertama. Kalau misalnya kejadiannya sholat isya, contoh sholat isya tadi di rakaat ketiga atau rakaat keempat. Rakaat pertama beres saja Fatihahnya, kemudian kan imam baca surah, kita datang alhamdulillah nggak telat. Rakaat pertama waladhdallin, imam kita baca Fatihah, imam baca surah, baru selesai rakaat pertama. Rakaat kedua kemudian imam baca Fatihah, kita dengarkan, habis itu amin, imam baca surah, kita baca Fatihah, selesai berubah ruku dan seterusnya, sujud dan seterusnya. Bangkit rakaat ketiga, baca Fatihahnya masih dan suaranya pelan. Ternyata imam ini bacanya kemudian sudah sempat kita selesai, imam sudah ruku. Kita baru siratal ladzina an'amta 'alaihim, imam Allahu Akbar. Ini sering terjadi. Rakaat ketiga keempat yang bacaannya sir, yang bacaannya pelan. Kalau sholat maghrib rakaat ketiga, kalau sholat isya 3-4, kalau sholat subuh nggak ada, kalau zuhur asar keempat 4, sholat zuhur di pabrik Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru an'amta 'alaihim, Allahu Akbar, keempat-empatnya pernah selesai yang baca Fatihah kemudian. Lihat aja orang sholat di pabrik tuh. Kok Ustaz tahu? Karena yang ada di otaknya satu makan dua rokok, itu selesai kemudian urusannya dah. Makanya sholat zuhur tuh kemudian kalau masuk mungkin tahu ya, Allahu Akbar, dolin amin, Allahu Akbar. Di sini ada yang ruku, ada yang tidak, di sini ada yang huruf Fatihah. Masalah itu kalau di video viral, ya kan? Saking cepatnya luar biasa. Nah, otomatis kita baca Fatihahnya sebagai makmum nggak selesai. Wah, sudah selesai sholat isya ketiga keempat nggak selesai. Maka bagaimana kalau kita nggak selesai, imamnya ruku, nggak bisa berlaku yang pertama tadi langsung main aja. Wah, Fatihahnya tanggung imam pun nggak bisa. Beda kasusnya dengan rakaat pertama yang tadi Mas kalau ini kan dari awal dia ikut, kemudian rakaat ketiga keempat, kemudian zuhur asar yang 1, 2, 3, 4-nya, lalu kemudian dia gak selesai baca Fatihahnya, si makmum imam sudah ruku, maka apa yang dilakukan? Satu, bila imam tadi memang kadar bacaan Fatihahnya cepat sehingga kita yang baca Fatihahnya sedang, artinya nggak cepat bener nggak, lambat juga enggak, lalu kita yang baca lambat ini nggak selesai baca Fatihah dan imam sudah ruku, maka kemudian karena imamnya cepat, maka kita nggak usah menyelesaikan Fatihah, ikut ruku bersama imam, itu masih bisa dianggap Fatihahnya makmum ditanggung imam. Satu pertama dulu ya. Jadi umpama kan normalnya baca Fatihah itu berapa? Semenit adalah. Normalnya baca Fatihah berapa? Setengah menit. 30. Tapi ada imam misalnya sholat di pabrik itu, sholat zuhur itu semenit selesai 4 rakaat tuh. Kayak apa coba? Ya kan? Wah, kemudian kita baru an'amta 'alaihim, dia ruku, berarti imamnya ini kemudian jenis-jenis Valentino Rossi nih, yang tikungan gak nginjek rem kan, imamnya nih berarti kadarnya dia cepet, kita bacanya sedang, maka ketika kita an'amta 'alaihim dia ruku, ikut, dia tidak sujud, kemudian naik rakaat kedua baru an'amta 'alaihim lagi, dia ruku lagi, ikut lagi ruku, gak usah selesaikan. Rakaat ketiga zuhur itu lagi, ikut lagi. Rakaat keempat baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dia ruku, ikut lagi ruku. Begitu dia salam, ikut salam. Kok aku bisa ngimbangin imam yang kayak gitu? Bukan ngimbangin imam, tetapi kemudian karena imamnya cepat luar biasa, di luar kebiasaan, kelebihan cepatnya, dan kita bacanya sedang, dan kemudian dia selesai, maka sedangnya dan sisanya ditanggung bacaan Fatihah itu oleh imam. Bisa nggak dimengerti? Paham ya? Jadi gak usah risau kalau di imam cepat-cepat kemudian, bahkan kalau perlu tantangan cepat lagi dari itu mau gitu kan, kemudian ya. Paham ya? Nah, tetapi persoalan berikutnya ini baru 1 loh, syaratnya 10 nih. Siap? Masih lama ya.
ternyata imamnya bacanya sedang aja, standar aja imamnya bacanya. Cuman kita doang yang bacanya lambat. Karena kita baru belajar benerin Fatihah lalu bacanya lambat. Nggak bisa kemudian imamnya baca standar aja, kita baca lambat. Akhirnya nggak selesai, imam sudah ruku. Kasus yang pertama tadi, kalau imamnya cepat kita sedang, kita nggak selesai Fatihah imam ruku, maka ikut ruku dan Fatihah kita ditanggung. Nah, kasus berikutnya imamnya bacanya standar, artinya nggak cepat dia, nggak lambat juga, cuma kitanya yang bacanya. Ketika belum selesai Fatihah imamnya ruku, maka kita tidak boleh ikut ruku dengan imam, harus selesaikan, ya, harus selesai. Jadi kita lambat bacanya, imam sudah ruku, kita baru misalnya kemudian imam ruku, maka kita nggak boleh ikut ruku, harus sampai waladhdallin. Tapi imamnya ruku Ustaz, lalu imam bangun ruku, kita belum selesai, dapat rakaat itu. Nah, kalau untuk kasus ini maka kemudian ini uzur namanya. Kalau masbuk tadi ketinggalan rakaat pertama. Kalau ini kemudian beruzurnya, maka ketika imam kemudian sudah ruku kita belum selesai, imam i'tidal kita belum selesai, sampai mana batasnya kata ulama? Boleh kita ketinggalan rukun fi'li atau rukun perbuatan, dua rukun yang panjang. Dua rukun yang panjang itu apa? Ruku satu, i'tidal yang pendek gak dihitung, lalu sujud yang bukan dua, tiga rukun panjang, salah saya, tiga rukun yang panjang, ruku i'tidal nggak dihitung, sujud yang pertama, duduk antara dua sujud nggak dihitung, sujud yang kedua, yang ketiga tuh. Jadi umpama aja kasusnya begini, kita bacanya lambat Fatihah, imamnya bacanya sedang, saking lambatnya kita baru Ar-Rahmanir-Rahim, imamnya ruku, kita nggak boleh ikut ruku, terusin baca sampai selesai. Nah, sampai mana anunya? Kemudian bolehnya kita sampai lambatnya, sampai imam bangun selesai sujud yang kedua. Apabila sudah imam bangun sujud yang kedua, kita ternyata belum selesai membaca Fatihah, maka pilihannya dua. Satu, kemudian kita niat mufaraqah, artinya memisahkan diri dari imam dalam hati, sengaja memisahkan diri dari imam. Artinya kita hitungannya salat. Atau apabila kita tidak niat memisahkan diri dari imam, maka salat kita jadinya batal. Berarti pilihannya harus memisahkan diri dari. Kalau kita baca Fatihah belum sempat selesai sampai imam bangun sujud yang ke, kayak apa lambatnya coba? Imam ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud kedua masih lagi belum selesai baca Fatihah. Kayak apa itu lambatnya? Dengan cuma ketika imam misalnya sujud pertama kita sudah selesai langsung sujud kan kita ruku, begitu ruku i'tidal nanti kejar aja ketemu nanti. Nah itu kita tidak dianggap hilang rakaat walaupun tidak dapat ruku bersama kasusnya, karena ini rakaatnya bukan rakaat ya. Kalau rakaat pertama tadi nggak dapat ruku bersama imam maka dianggap tidak dapat satu. Bisa nggak bedakan? Paham ya? Nah, jadi kemudian kasusnya misalnya kalau sholat wajib mungkin yang zuhur asar itu yang ada kemungkinan. Tapi kalau bulan Ramadan sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini kan waladhdallin kata imam kan, kata si makmum amin, makmum bismillahirrahmanirrahim, imamnya bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, makmum baru an'amta alaihim, imam sudah. Kayak apa caranya? Kalau kemudian untuk sholat yang seperti itu yang jahar, artinya yang Fatihahnya kencang, dan kemudian setelah Fatihah baca surah kayak salat tarawih itu, sebenarnya salat tarawih itu makmum ini kayak apa aja imamnya cepat, tidak ada persoalan sebenarnya.
Justru kalau imamnya cepat, imamnya yang capek sendiri. Makmum nggak bakalan ada capek-capeknya, tetapi dengan catatan ada ilmu. Ya, misalnya ini cepat banget. Apalagi kalau di perumahan saya tuh, kalau di sini rakaat kedua Al-Ikhlas sama ya, PDKM ya. Kalau di tempat saya tuh ada yang imam tuh kalau rakaat kedua tuh dia cuma baca ini Pak, salamun qaulan mir rabbir rahim. Ruku dia kayak gitu. Tahu di mana saya nggak ngerti. Cuma ada yang imam kayak gitu. Begitu rakaat kedua kita kan misalnya apa namanya 2 rakaat pertama itu kan al-hakumut takatsur sama al-ikhlas. Dia Pak, dia al-hakumut takatsur. Begitu rakaat kedua waladhdallin amin salamun qaulan mir rabbir rahim. Allahu akbar. Kayak apa kita baca Fatihahnya? Orang dia salamun qaulan mir rabbir rahim. Itu sampai mana? Baru bismik dia sudah ruku deh. Ya. Kalau tadi kan sholatnya yang sirah. Sekarang kalau sholat jahar macam kayak sholat tarawih itu Pak, kalau imamnya cepat, maka kemudian kita boleh membaca Fatihah itu di tengah-tengah imam baca Fatihah kita sudah mulai. Imam nih, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Kita sudah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Jadi imam selesai baca Fatihah, kita selesai dulu baca Fatihah. Atau setidak-tidaknya imam waladhdallin kita sudah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh kita. Atau imamnya lebih cepat lagi Pak Ustaz, dia baca bismillah, kita baca bismillah. Boleh. Enggak ada capek-capeknya di makmum tuh Pak. Cuma kalau bapak-bapak ini kan kemudian begitu imam takbir nih, Allahu Akbar, dia gini dulu kakinya nih. Dia selalu imam dolim, dia berdiri. Nina orang-orangnya. Ya Pak, mau sempat orang begitu imam Allahu Akbar udah paham nih kan imam itu kita kenal karakternya kan. Makanya Pak, yang paling afdal jadi imam tuh orang yang sudah kita kenal. Maksudnya sudah kita kenal tuh kita datang misalnya, makanya kan orang mustautin itu orang yang tinggal di situ lebih afdal jadi imam ketimbang orang pendatang. Misalnya di sini ada orang pendatang kemudian alim, cuma di sini kebetulan ada juga yang biasa jadi imam, gak alim-alim bener, gak alim-alim banget kemudian cuma ngerti lah hukum-hukum sholat, Fatihahnya lumayan, maksudnya nggak sampai rusak. Maka yang alim ini kemudian adabnya nggak boleh dia jadi imam. Yang jadi imam tetap yang paling afdal orang yang mukim di sini. Kenapa? Jamaah paham nih imamnya cepat apa lambat, sedikit-dikitnya dan ngerti karakter imamnya ini. Coba kalau imam kita nggak tahu dia kemudian gasnya 120 nggak pakai rem coba. Begitu bapak selonjor, begitu mau berdiri, dia Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar dia Assalamualaikum. Coba bayangkan kemudian. Ya. Nah, kalau imamnya cepat lagi sholat tarawih itu di mumpung mau Ramadan nih. Begitu dia Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kita baca juga dia bismillah, kita bismillah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Secepat-cepatnya imam dia perlu suara kencang. Kalau kita pelan, walaupun nggak cepat-cepat amat, pasti bareng selesainya tuh Fatihah. Dia baca surah, terserah mau baca surah kayak apa aja, orang saya udah selesai baca Fatihah. Cuma jangan diomongkan. Masa nggak boleh? Terserah mau cepetin, udah pintar namanya. Ya. Jadi nggak ada kalau makmum nggak ada capek-capeknya Pak. Jadi itu tuh kemudian nggak ada capek-capeknya tarawih itu. Kenapa jadi imamnya cepat bener? Maaf ya, ente nggak paham. Kalau ente paham, nggak ada melalui imam cepat itu. Cuma dengan catatan yang cepat ini kemudian memang imamnya mahir Fatihahnya. Kasar-kasarnya nih, bawa motor tuh kalau kalian tenerosi dan ada masalah, kemudian 360 gasnya nggak ada masalah, karena dia sudah Fatihahnya tuh bener-bener kemudian walaupun cepat ada Pak, banyak Pak, walau cepat tapi hurufnya udah mahir orang, nggak ada masalah Pak. Bapak yang ikut Fatihahnya selesai, pokoknya dia bismillah, Bapak bismillah. Kalau kira-kira imamnya sedang nggak cepat banget, nggak lambat banget, dia maliki yaumiddin, Bapak bismillah. Jadi dia dolim, Bapak. Nah, dia baca surah, Bapak gini, jadi gini, ya kan? Nah, gini, dia ruku, begitu dia rakaat kedua, dia bismillah, dia maliki yaumiddin, kita bismillahirrahmanirrahim, dia dolim, kita. Nah, dia surah, apalagi kena inna a'taina al-kautsar. Dia baca bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syaniyaka huwal abtar. Allahu akbar. Terserah mau cari yang lebih
pendek daripada itu. Nah, kan kalau perlu kok Yasin, Allahu Akbar gitu kan. Tapi makmumnya makanya itu kalau imamnya doang pintar, makmumnya nggak pintar ribet. Makmumnya pintar, imamnya nggak pintar, dua-duanya nggak pintar, nggak usah sholat jamaah. Dua-duanya nggak pintar kayak apa? Nggak ada masalah Pak. Kemudian kalau cepat itu Pak, tahiyat kayak apa Pak Ustaz? Kalau tahiyat kemudian tahiyat akhir itu Pak sudah sah, tahiyat akhir itu cuma begini bacaannya nih. At-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sah. Jadi enggak usah at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyatu lillah langsung assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu sudah sah tahiyat akhir kayak begitu Pak. Sudah sah. Ya. Jadi kalau imam cepat kita ada ilmunya, kita santai malah senang kita kemudian. Ya, perut lapar, maunya cepat dan cocok ini kemudian, ya kan? Tapi kalau kita nunggu imam dolin, amin, baru kita bismillah, ya ngos-ngosan terus. Imam lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita berdoa alaihi imam ruku, kita berdoa dolin, amin, imam tidak. Mending kalau pintar, kalau nggak pintar cepat-cepat kayak gitu, pas salah baca Fatihahnya. Kalau kita paham, imamnya sedang, oh ini kalau Pak Imam ini mah bacanya sedang, enggak kemudian cepat bener, enggak lambat banget, enggak. Berarti kemudian dia maliki yaumiddin, kita bismillah. Ya maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini kan kata lu cepat kan? Kita bicara ketika dia maliki yaumiddin, kita bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan kenceng-kenceng ya, kita pelan aja. Kalau kenceng semuanya barengan imam namanya kemudian ya. Kalau imamnya super cepatnya, saya ulang lagi, dia bismillah, kita pokoknya imam dolin, kita dolin, itu rumusnya sudah ya. Imam dolin, kita dolin, tidak ada masalah Pak. Nah, kalau misalnya juga saking cepatnya imam, kita sudah, bahkan imam ini pada hari dua kan, dia baca Fatihah, dia baca surah, kita baca Fatihah sudah barengan imam, tapi masih aja nggak selesai, imamnya ruku, kayak apa cepatnya berhenti. Padahal imam ini kan setelah baca Fatihah dia baca surah nih, kita ikut sudah, dia bismillah, kita bismillah juga baca Fatihah, sampai kemudian kita apa siratal ladzina an'amta alaihim, dia sudah lam yakul lahu kufuwan ahad, dia ruku, maka ikut ruku. Kenapa? Imam Fatihahnya ditanggung. Kenapa? Imamnya kelewatan. Cepat. Sudah nggak ada masalah. Semuanya bacaan Fatihahnya sah. Paham? Ngerti ya? Jadi enak kalau dengan ilmu Pak. Kalau melakukan ibadah dengan ilmu tuh insya Allah kemudian enak. Yang kita ribet, kalau kita ada sesuatu tuh ibadah ribet, maka ada kemungkinan besar kita melakukannya tanpa ilmu. Nah, itu syarat sah yang pertama, yaitu Fatihah itu dibaca apa tadi? Pada ketika berdiri atau pengganti berdiri di setiap rakaat. Ya, di setiap rakaat ini bahasanya udah panjang itu, kecuali yang masbuk, kata imamnya kecepatan dan lain sebagainya sudah dibahas pada sholat fardu. Yang kedua syarat sah Fatihah adalah tertib. Yang kedua syarat sah Fatihah adalah tertib. Ya, arti tertib itu sama dengannya berurutan. Gak boleh baca Fatihah begitu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ihdinas siratal mustaqim, maliki yaumiddin, diulang-balik kayak gitu. Itu namanya enggak tertib dan itu enggak sah. Lagian juga enggak ada orang kayak gitu kemudian ya. Yang nomor 2 tertib itu insyaallah enggak ada. Yang ketiga mualat. Syarat sah yang ketiga baca Fatihah mualat. Mualat itu artinya bersambung. Tidak dijeda dengan jeda yang lama antara ayat dengan ayat ini. Ya. Tidak dijeda yang lama antara ayat, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, diam, Alhamdulillahirabbil alamin, diam, Ar-Rahmanirrahim, diam. Nah, itu mualat namanya. Arti mualat itu artinya bersambung. Kalau kelamaan diamnya maka Fatihahnya nggak sah, harus diulang lagi.
Misalnya tipe-tipe manusia pelamun nih, jadi makmum kemudian karpetnya kebetulan bagus banget nih gambarnya. Begitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, melamun nih karpet bagus bener nih, kemudian siapa yang wakaf nih baru nyambung misalnya Ar-Rahmanirrahim, maka tidak sah. Yang nomor 4 ini yang jarang-jarang terjadi, kemudian 2, 3 jarang terjadi. Yang nomor 4 kemudian tidak boleh berhentinya itu jedanya dengan ayat per ayat itu kemudian lebih dari 1 tarikan nafas. Itu syarat-syaratnya. Yang ketiga tadi harus bersambung. Jedanya boleh berapa? Syarat yang keempat yaitu jeda membaca Fatihah itu kemudian dari ayat ke ayat itu adalah paling lambat 1 tarikan nafas bila tidak ada uzur. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, nafas. Alhamdulillahirabbil alamin, nafas. Ar-Rahmanirrahim, nafas. Artinya sekali tarik sekali tarik. Kalau kemudian Bismillahirrahmanirrahim berapa kali bernapas kayak itu baru Alhamdulillahirabbil, maka sudah nggak sah bacaan Fatihah itu. Jadi maksimal jedanya itu adalah 1 tarikan. Kalau ada uzur boleh lebih. Contohnya uzur apa kata ulama? Contohnya uzur adalah misalnya dia lupa. Bismillahirrahmanirrahim. 1 tarikan nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. 1 tarikan nafas. Ar-Rahmanirrahim. Tiba-tiba dia lupa sambungannya apa. Otomatis kan dia ingat nih, begitu ingat dia nanti gini ya apa lagi misalnya gitu kan, artinya berkali-kali dia tarik nafas. Nah itu namanya lagian makmumnya goblok banget. Nah maksudnya imam mau lupa Fatihah nggak dikasih tahu ya kan, dia maju ke makmumnya kan. Nah kalau misalnya mengingat seperti itu maka itu namanya uzur. Jadi Fatihah itu kemudian 1 harus tertib, tapi tertib itu urutan ayatnya harus benar. Yang kedua harus mualat itu artinya bersama. Yang ketiga maksimal jeda ayat ke ayat itu adalah paling banyak 1 tarikan nafas bila kemudian tanpa dah turun berapa? Yang nyata 4. Nah sekarang syarat sah Fatihah yang nomor 5. Nah ini yang banyak, nomor 5 dan 6, yaitu kemudian menjaga huruf-huruf Fatihah. Nomor 5 menjaga huruf-huruf Fatihah. Arti menjaga huruf-huruf ini maksudnya adalah memperhatikan, menjaga makharijul hurufnya yang ada di dalam surah Fatihah. Jangan sampai kemudian makharijul hurufnya jadi salah. Kalau salah maka tidak sah. Misalnya alhamdu, harusnya kan ha'at dibacanya alhamdu, berarti makharijul huruf ha-nya salah. Kalau salah makharijul hurufnya maka berarti Fatihahnya tidak, kecuali 2 yang tidak dimaafkan dia salah makharijul huruf. 2 yang dimaafkan. 1, orang yang tidak mampu mengucapkan huruf. Ya, orang yang tidak mampu mengucapkan huruf itu kalau dia nggak bisa mengucapkan huruf dalam Fatihah sesuai makhrajnya maka dimaafkan. 2, orang yang belum sempat belajar. Saya ulang, 2 orang yang belum sempat belajar. Nah, orang yang nggak mampu, contohnya misalnya huruf ra. Huruf ra. Orangnya cadel. Dia bacanya Ar-Rahmanir-Rahim. Kayak apa aja dipaksa dia tetap bacanya Ar-Rahman. Biar kayak apa aja dipaksa, harus benar ra, tetap dia ra, katanya gitu kan. Sampai kemudian, nah itu dimaafkan. Arti dimaafkan berarti sholatnya sah. Cuma kalau jadi imam tar dulu. Kecuali yang benar rohnya nggak ada lagi, baru kemudian selama yang rohnya masih bisa ada yang nyebut roh dengan benar, maka yang cadel ini mau nggak mau kemudian harus dibilang. Ya, soal jadi imam ini soal kesadaran diri masing-masing. Pak, kalau kemudian egois pengen maju, pengen tampil, ribet sudah.
Saya ini pantas nggak jadi imam, saya ini cocok nggak, bisa sah nggak sholat orang jadi imam. Kalau misalnya sendirian sholat Ar-Rahmanir Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, ini maaf ya kalau cadel ya, mohon maaf. Sah karena dia memang nggak mampu. Nah, tetapi untuk jadi imam ya nanti dulu, kecuali memang misalnya yang bacaan R-nya, rohnya yang nggak ada lagi, baru kemudian misalnya yang lain rohnya benar, tapi nggak ada yang bisa baca Fatihah, cuman kemudian rohnya aja, kemudian dia nggak cadel gitu kan. Yang ada yang pasai bacaannya, cuman rohnya cadel, ya kemudian silahkan roh yang cadel ini maju jadi imam. Paham ya maksudnya? Ya. Atau misalnya orang yang kemudian maaf ya, giginya rontok, dia nyebut huruf sin itu keluar angin terus, jadi terus. Jadi shift terus kan, karena kemudian remnya remnya belum, lalu dia nggak bisa, kemudian dipaksa jangan pak, nggak ada anginnya, belum tahu ada dia. Nah, itu kemudian itu dimaaf, tapi kalau jadi imam nanti dulu. Nah, yang kedua yang dimaafkan makhrijul huruf Fatihah bacaan yang nggak benar, orang yang nggak sempat belajar. Artinya nggak sempat belajar nih, dia mualaf baru masuk Islam langsung dia wajib sholat, sementara dia belum sempat belajar Fatihah, dia salah hurufnya dimaafkan. Nah, kalau kita kayak kita misalnya, kita tuh sempat nggak belajar? Sempat. Kenapa nggak bisa? Maka dalam hukum agama kita ini bukan nggak sempat, berarti namanya goflah. Apa itu goflah? Lalai. Kita lebih mendingan belajar internet daripada belajar. Lebih mending kita belajar TikTok daripada belajar Fatihah. Artinya lalai. Maka ketika saya nggak bisa nyebut huruf makharijul huruf, maka tidak dimaafkan. Jadi yang dimaafkan makharijul huruf yang nggak benar itu dua kelompok. Satu orang yang nggak mampu, cadel tadi contohnya. Dua orang yang belum sempat belajar tapi dia wajib sholat. Nah, kalau orang kemudian dia sempat belajar lalu nggak belajar, lalu Fatihahnya makharijul hurufnya tempat keluar hurufnya nggak benar, tetap wajib sholat nggak dia? Tetap wajib. Tetapi sholatnya itu dianggap menghormati waktu. Nanti dia belajar sampai bisa, sholatnya yang Fatihahnya nggak benar tadi dikodok lagi, wajib dikodok lagi. Maka itu kemudian belajar hukum sholat ini, wah nggak bisa. Maka perhatikan Fatihah itu huruf-hurufnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bila sampai merubah makharijul huruf lalu artinya berubah, berarti sholatnya batal. Tapi kemudian berubah menyebut hurufnya cuma tidak sampai merubah arti. Kalau misalnya ha jadi ha, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, misalnya kemudian dia harusnya Ar-Rahman, dia Ar-Rahmanir-Rahim, maka itu sholatnya batal. Tapi ada orang yang tidak benar hurufnya, cuma tidak sampai merubah arti, maka sholatnya tetap sah tapi makruh. Contohnya, kalau bapak-bapak nyebut Ar-Rahmanir-Rahim kayak apa? Hah? Ar-Rahman dalam sifat huruf ra itu ada namanya takrir. Jadi dalam ilmu tajwid itu ada makharijul huruf, ada sifatul huruf, nanti belajar nanti. Kemudian Pak Ustadz Jajang atau apa kemudian. Jadi dalam ilmu tajwid itu ada namanya makharijul huruf, ada sifatul huruf, ada ahkamul huruf, ada tempat keluar huruf, ada sifat huruf, ada hukum-hukum huruf. Misalnya kemudian nun madi bertemu ba, apa hukumnya? Nah itu namanya ahkamul huruf. Kalau misalnya makharijul huruf itu tempat keluar huruf, dari tenggorokan kah, dari lidah kah, dari bibir kah, kemudian nah itu namanya makharijul huruf. Kalau sifatul huruf, misalnya kemudian saya tanya Ar-Rahmanir-Rahim, huruf ra itu kira-kira dari mana keluarnya? Ra, nyebut ra dari mana?
Nah, ujung namanya makharijul hurufnya kemudian lidah atau lisan itu makharijul. Tapi sifatul huruf ra, ada sifat huruf ra itu namanya takrir. Takrir itu yang gini nih, yang Ar-Rahmanir Rahim, itu namanya sifat makharijul hurufnya ra ini memang di ujung lidah. Sifatul hurufnya ada nama sifatnya kemudian takrir. Takrirnya itu yang lalu apabila takrir sifatul huruf ra itu lebih dari 2 kali getaran, maka itu sudah salah sifatul hurufnya. Soh tetap sholatnya tapi hukumnya makruh. Kalau ra lalu sifatul makharijul hurufnya salah, berarti sholatnya paham kan? Lalu baca Fatihah gini, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Berapa kali R-nya tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka paling banyak getarannya itu 2 kali. Sekali 2 itu paling banyak, lebih dari 2 kemudian maka sudah jadi bacaan Fatihah itu makruh. Maka lihat orang-orang tuh baca Fatihah nggak ada yang Ar-Rahmanir-Rahim, mereka bacanya gini, Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, bukan Ar-Rahmanir-Rahim. Itu contoh. Yes. Artinya kesimpulannya nggak mungkin bisa kalau tidak belajar. Nggak bisa kalimatnya yang penting saya sholat, nggak bisa. Tapi nggak sampai membatalkan sholat. Kalau membacanya Ar-Rahmanir-Rahim, tetap sholatnya, cuma hukumnya jadinya karena artinya tidak berubah. Nah itu nomor berapa tadi? Nomor 6. Memelihara tasdid, namanya dulu malam ini, 4-nya di minggu yang akan datang insyaallah. Memelihara tasdid. Tasdid atau tasdid? Syiddah. Yang kayak Allah membalik tuh. Di dalam Fatihah tanda tasdid itu ada 14 huruf yang pakai tasdid. Itu perhatikan tuh. Kalau yang 14 huruf ini tasdid yang nggak kebaca, maka kemudian sholatnya tidak sah karena Fatihahnya rusak. Kenapa begitu? Sebab tasdid itu dia pengganti satu huruf yang sukun. Tasdid itu dia pengganti satu huruf yang sukun. Contohnya misalnya Bismillah, ada tasdid di atas huruf lam. Berarti itu asal hurufnya tuh 1 lam sukun, yang kedua lam tapi lam fathah. Jadi Bismillah. Lalu karena yang sukun lam sukun ini dibuang, diganti lam yang fathah ini ditandai tasdid. Kalau tasdidnya nggak kebaca, berarti hilang satu huruf lam sukun. Membuang satu huruf Fatihah berarti Fatihahnya tidak sah. Maka berapa biji huruf yang ada tasdidnya dalam Fatihah? 14 biji. Bismillah. Jangan dibaca Bismillah. Bismillah 1. Yang kedua Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. 3 di situ sudah. Di atas lamnya Allah, di atas ra-nya Ar-Rahman, di atas ra-nya Ar-Rahim. Hukumnya itu ada 14 dalam kitab fikih, semua kitab fikih 14. Alhamdulillah. Nah, lillah, ya kan? Rob 1 lagi, bil alamin. Sudah 5 tuh. Ar-Rahman 1, Nim Rahim, Malik Yaum. Saya tanya, Malik Yaum itu huruf dalam huruf ta, nibdin tuh. Dan kenapa dibacanya Malik Yaumiddin? Kalau middin berarti huruf ta dan huruf dal. Malik Yaumid berarti tak sukun kan? Baru din berarti dal as.
Harusnya kemudian kalau memang hurufnya dal pakai tasdid berarti dua-duanya hurufnya dal sukun satu, dal kasrah satu. Jadi jangan dibaca maliki yaumiddin, tapi maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, bukan mid tapi mid huruf. Nah, itu perhatikannya banyak yang salah. Maliki yaumiddin, mana middin? Kalau middin berarti maliki yaumi, mi tak mati dal kasrah, middin. Kalau dal tasdid berarti mid. Nah, iya ya. Nah, itulah kemudian perlunya belajar. Sampai kemudian terakhir walau dhalin itu ada 14 tasdid. Nah, itu perlu dipelihara. Salah satu tasdid maka Fatihahnya tidak sah. Nah, itu 6 dulu. Gak mungkin saya bahas Fatihah semua di sini, gak mungkin. Ya, gak mungkin. Karena belajar sebulannya belum tentu kemudian bisa, apalagi ini cuman kemudian secara garis besarnya saja bahwa syarat sah Fatihah itu diantaranya adalah satu makharijul huruf, yang kedua adalah perhatikan tasdid. Itu yang nomor 6, 7, 8, 9, 10 insyaallah di pertemuan yang akan datang. Sudah 1 jam ini kemudian sudah jam 10:15. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada keberkahannya. Sebelum doa dia bertanya nggak tuh? Tanya jawab 4 jam. Ya. Terkait bacaan Fatihah tadi kan, gimana kalau pas baca itu imam nggak baca basmalah itu kan? Ya benar, itu aja lah. Nggak, kadang kan ada yang nggak baca basmalah. Iya, tapi saya maksudnya itu aja pertanyaannya. Iya. Ada lagi yang lain? Nah, bagaimana kemudian kalau imam nggak baca Bismillah ketika membaca Fatihah? Itu nantikan jawabannya di episode selanjutnya, karena nanti ada hubungannya dengan syarat sah yang berikutnya nanti. Kalau saya kasih tahu di sini nggak penasaran nanti, jadi ngaji lagi. Dan itu benar, ya. Dan itu pertanyaan itu bagus, ya. Karena yang berhubungan dengan sah dan tidaknya Fatihah antaranya adalah baca Bismillah apa enggak. Nah, cuma karena kita belum sampai ke sana bahasannya, maka jawabannya iya, to be nah, itu kemudian marah-marah minta maaf ya, karena memang bahasannya belum lagi ya. Kita harus runtut ngajinya supaya apa? Supaya kemudian tidak puyeng. Ini aja udah kelihatan puyeng dah kemudian kelihatan ya. 7, 8, 9, 10 itu ada kaitannya dengan Bismillah. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang. Pesan saya yang penting InsyaAllah mudah-mudahan sama-sama kita sehat afiat, sama-sama kemudian istiqomahkan ngaji. Sibuk-sibukan yang lain yang sedikit-sedikit tinggalkanlah kemudian. Jangan ngaji dikalahkan dengan kesibukan. Masa iya setengah bulan sekali, malam minggu habis bisa 1-2 jam lah paling lama, kalah masih juga dengan kesibukan, kecuali memang jadwal masuk kerja itu nggak boleh. Kalau yang lain-lain istirahat dulu lah, setengah bulan sekali duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah beri kita nikmat ikhlas, Allah beri kita nikmat istiqomah, dan di zaman-zaman saat seperti sekarang ini mudah-mudahan kita dijaga dari wabah penyakit, dijaga daripada bencana semua musibah, dan mudah-mudahan berkat majelis ilmu, berkatnya sholawat, berkatnya Rasulullah, mudah-mudahan kita sehat afiat lahir batin dunia akhirat, dan mudah-mudahan Allah akhiri umur kita husnul khatimah. Dengan niat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha ya Allah jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan معصوما ولا تجعلنا ولا فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدنيا والاخره. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واعنا على صيام القيام وقراءه القران واحفظنا من جميع المعاصي والاثام بجاه سيدنا محمد خير الانام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. Banyak minta maaf, minta halal, minta ridha lahir batin, dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, demikian tadi pembahasan ujian surat Al-Fatihah masyaallah. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan melaksanakannya, dan mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua.